Hello everyone, this is Satish Kumar. So I'm here with a new series of lesson, and this lesson is related to self-management and self-development. Mm, but this will be under new title. Uh, it is about leadership. Okay, so while we are studying about emotional competence, we learnt in our social skills that leadership is one such subcomponent of social skill. And while discussing in that lesson itself, I told that I'll put a separate videos on leadership, and we are going to learn about leadership. Okay, in fact, leadership is one topic which is highly discussed in these days, and highly thought, and most management magazines have at least few articles about leadership. So it is widely discussed, widely read, and widely admired topic of all management students. In fact, all of us want to acquire that skill. Okay, but it is considered as one of the least understood skill, and people even today do not have some clear understanding of what is leadership. Lot of people, even though they want to be a leader. Okay, and leadership is not like a manager, it is totally different. In fact, I'll put a separate lesson on what are the differences between a leader and a manager, but this is a fundamental lesson. And in this lesson we will learn about some basic ingredients of leadership. Okay, I have taken this from a book called On Becoming a Leader by Warren Bennis, a classic book, which I will suggest you, if you get time, read it, because it is such a wonderful book. The messages are very simple and to the point, and some of the very good insights are there. Okay, okay. So here we will learn about what are the basic ingredients of leadership. So Warren Bennis has given some 5 basic ingredients. Okay, although leaders may be different. Okay, one person may be short, one person may be highly charismatic, but one person may not be that charismatic. One person may be tall, one person may be female, other leader may be male, one leader may be young, other leader may be old. So there are different types of leaders, but all of these leaders, they have some basic characteristics, and these basic characteristics all of them possess, and we need to know what are these things. And these are all fundamental blocks of building a, that is what it is known as basics of ingredients of leadership. And if you lack any of these, even if you have multiple other skills or traits, no, if you lack these things, you will sooner or later fall down as a leader. I'll give you example when I will discussing this. So these 5 are considered as basic ingredients by Warren Bennis. What are all the 5? First, all leaders have a vision which guides them towards some towards a goal. They all are very clear about what they want in their life. They have a vision, they have a picture where they want to go. They are very clear about it. Okay, both professionally and personally. I, for a long time myself, I thought I want to be a leader and I'm becoming a leader, but actually I was never clear about what is my professional goal and what is my personal goal. Even today I'm not 100% clear. That is something, a sad part. But what is very important is, if you lack this, this is a foundation skill, this is a basic ingredient. If you lack this, you can never become a leader. Okay, so you need to have a very clear idea of where you are going, and you will engage in it. So leaders have, so when you have a clarity of what you are doing, it is so easy to do it.
Okay, when you are confused state, what you are doing, why you are doing, and these kind of confusion may lead, uh, and you cannot inspire people or influence people when you yourself is not clear about what you want in your life. Okay, in fact, the basic definition of leadership is influencing others. You can't inspire or influence others if you yourself are not clear about what you want in your life. So, the fundamental basic ingredient is leaders have a very clear vision that guides them towards that. They have short term goals, they have long term goals, they have a clear vision about ultimately where they wanted to go. Okay, and they keep on improving that. Okay, with their maturity level comes. Okay, they are not a predetermined settled persons. Okay, and related to this they have other skill, which is they can withstand setbacks when they are having a vision and they are chasing the vision, no, whenever they face a setback, no, they can they have the strength to persistence, perseverance or endurance, and all these things they have. Even in case of failure, even if they fall down, okay, they are they are very quick to bounce back. That resilience skill and ability to meet a obstacle and still pursuing that goal, all these things they have. So the vision is the first best ingredient. Okay, they have a vision and they will clearly work towards it. Okay, they are very clear about it. So please be what if you want to become something as a leader like that, first be clear about what you want in your life. Okay, second important thing, second basic ingredient of leadership is they are passionate. They have passion for whatever they do. When they are doing something, no, say I want to achieve a big goal. Okay, take example, I want to achieve a big goal. Okay, and that goal require a lot of hard work. In fact, since it is a big goal, I may have to work for 4 5 years like that. Okay, to achieve that level. Okay, and this hard work, this 4 5 years, if they do it like when I'm going to achieve it like that, and if you are not happy with what you are doing, there is no purpose in doing it. And only when you after 5 years, when you achieve that goal, you find success and happiness, no, that is not worth living. That is not the way to live. There are people like that. They will live a life of like Buddha. They will sacrifice a lot of things to achieve a particular goal. But what the leaders do is, whatever they set a goal, they will be passionate about doing each and every day. Each and every day they will be passionate about doing. Even a small achievement, they also set huge goal. They also have a long term objective. But every day they are passionate about doing it. They don't see this 4 5 years as some sort of pain. You should never seek think your process of achieving goal as a pain, rather than you should feel it as passion. Okay, that is very very fundamental. And without being a passionate person, you cannot inspire people. If you yourself are down, no, whatever you achieve, you will never be a person of influencing others. I have known person who have done IAS, IPS like that. These people know they never even exhibit that passion in themselves. In fact, for them, only after becoming an IAS officer they will be passionate. And actually, once they got IAS, IPS like that, no, they even turned even more moody and even more like that. Okay, they were never passionate, and as a result, they will never inspire people. They will become a very good manager. Okay,
Just because of you become an IAS officer or IRS officer, you won't become a leader. You will be a leader only when you are passionate about what you are doing each and every day. You have to do it with so much of passion. You should never feel bored or do a thing as a duty. Whenever you do work, no, you should not do it as a duty. You should do it as with passion. So leaders have this. Whatever they do it with passions. And this passion, when they exhibit, no, it will be like a magnetic power to influence people. People will like people who are passionate on what they do. Whenever they see a person cheerful, they will actually, that is how they influence other people. Okay. The third important basic ingredients of leadership is, okay, integrity. Integrity, a very very important word. You might have come across this for a long time. What is integrity? Integrity is honesty at the highest level. Honesty at the highest level. When you talk about integrity, no, you will think about people like Kamraj, huh? People like him, Kamraj, Sachin Tendulkar, people like that. People who have lived a life of utmost honesty. They will never lie or hide something about themselves. They won't have a personal life, a dark personal life. Okay. And one of the biggest problem with certain highly effective people who have become leaders and achieve great things, and when these kind of things comes out, no, those people fall so badly. Okay. And leaders, since these are people who are influencing others, no, you should never be lacking integrity. When you lack integrity, no, you will never be a person of you will actually doing a great disservice to the society, because you are inspiring people and you are pulling them all down. Okay. So this, in fact, this characteristics of possessing this integrity, honesty at the highest level, no, inspires trust in others. Okay. I will give some examples. Okay. இப்போ I'll take in Tamil. இப்போ நீங்கள் வந்து ரோட்டில் போய்கிட்டு இருக்கீங்க. ஓகே. சடனாக உங்களுக்கு வந்து ஒன் பாத்ரூம் வருது. ஓகே. ஒன் பாத்ரூம் வருது. இப்போது ரோட்டில் போய்கிட்டு இருக்கீங்க. அப்போ நிறைய வீடுகள்லாம் பக்கத்தில் இருக்குது. இருந்தாலும் ஒரு சின்ன மரம் மாதிரி ஒரு இடம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். பட் ஆனால் அது வீடுகள் வாழ்கிற இடம். அந்த இடத்துல நீங்கள் போகலாங்கிற மாதிரி இருக்குது. உங்களுக்கு கொஞ்சம் அர்ஜென்ட்டாக வருதுன்னு வரீங்களேன், ஒன் பாத்ரூம். பட் ஆனால் நீங்கள் ஒரு 2 நிமிஷம் பொறுத்தீங்கன்னா உங்கள் வீடு வந்துடும். இப்போ நீங்கள் என்ன செய்வீங்க? நான் இதை என்னோடய கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்கிட்ட எல்லாம் கேட்பேன். அப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன செய்வாங்க, என்ன சார் அர்ஜென்ட்டுங்கிறீங்க, மறைவான இடமா இருக்குங்கிறீங்க, போயிடுவேன் சார் அப்படிம்பீங்க. மறைவான இடமா இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுவீங்கன்னு கேட்டேன். அப்போ அடக்கிக்குவேன் சார். ஸோ ஏன் இப்போ அடக்கக்கூடாதா? அது மறைவான இடமா இருந்தால் அடக்குவாராம். அங்கே யாராவது ஆட்கள் இருந்தாங்கன்னா அடக்குவாங்களாம். ஆனால் அந்த இடம் ஃப்ரீயாக இருந்துச்சுன்னா அடக்க மாட்டாங்க. இங்கே தாங்க இன்டெகிரிட்டிக்கும் இன்டெகிரிட்டி இல்லாததுக்கும் வித்தியாசம். இன்டெகிரிட்டி உள்ள பர்சன்ஸ், பீப்புள் ஹூ ஆர் லிவிங் அ பிரின்சிபல்ட் லைஃப், நோ, அவங்க என்ன தெரியுமா செய்வாங்க, நோ இது வீடுகள் எடுக்கிற இடம், அந்த இடம் மறைவான இடமா இருந்தால் கூட வீடுகள் நடுவில் போய் நம்ம ஒன் பாத்ரூம் போகிறது, ஒரு 2 நிமிஷம் அடக்குவோம், நம்ம பாத்ரூம் வந்துடும், 2 நிமிஷம் கஷ்டப்படுவோம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. பார்த்தீங்களா? அதுதான் இன்டெகிரிட்டி. இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயத்துலையும் இருக்கணும். ஓகே. இப்போ நீங்கள் ஒரு கம்பெனியில் வேலை பார்க்குறீங்க. அந்த கம்பெனியில் உங்களுக்கு பணத்தை சூறையாடுறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்குது, கொஞ்சோண்டு பணத்தை கையாடல் பண்ணுறதுக்கு. ஓகே. அதில் நீங்கள் மாட்டிக்குவீங்க அப்படின்னா நீங்கள் பண்ணுவீங்களா மாட்டிங்களா? மாட்டிக்குவீங்கன்னா பண்ண மாட்டீங்க. மாட்டுவீங்கன்னா பண்ணுவீங்களா? மாட்டவே மாட்டீங்க அப்படின்ட்டு 100% தெரிஞ்சிச்சுன்னா என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னு கேட்டால் நிறையா பேர் யோசிப்பாங்க. மாட்டவே மாட்டோம்னா பண்ணலாமே அப்படின்ற மாதிரி. நான் இப்போ இந்த மாதிரி கேள்வியெல்லாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட கேட்டால், சார் நாங்கள் அப்பவும் பண்ண மாட்டோம்பாங்க. ஆனால் உண்மையில் உங்களுக்கு நீங்கள் நல்லா விவரமாக திருட வாய்ப்பு கிடைச்சதுன்னா நீங்கள் வந்து அதை பண்ணிடுவீங்க. ஓகே. என்னோடய ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் இருக்கார், சுந்தர்னு.
அவர் என்ன தெரியுமா சொல்லுவார், உலகத்தில் 2 விதமான மனுஷங்க தான். ஓகே, ஒன்று தப்பு செஞ்சவங்க, இன்னொன்று தப்பு செய்ய வாய்ப்பு கிடைக்காதவங்க. தப்பு செய்ய வாய்ப்பு கிடைச்சவங்க, தப்பு செய்ய வாய்ப்பு கிடைக்காதவங்க. வாய்ப்பு கிடைச்சா எல்லாரும் தப்பு பண்ணுவாங்க அப்படிம்பாரு. ஓகே, அவரோட மீனிங் என்னென்னா, பேசிக்காக மனுஷன் எல்லாருமே அப்படிப்பட்டவங்க தான் அப்படிங்கிற மாதிரி. இந்த கதைப்படி கூட அப்படி தான் வச்சுக்கோங்க. ஆனால் people who are integrity, people who have integrity உள்ள people, these people will never do such things. Even if they get a chance, they won't do it. They are principle centered. அதான் இன்டெகிரிட்டி உள்ள பீப்புள் அப்படி பண்ண மாட்டாங்க. ஓகே, ஸோ அவர் என்னோடய ஃப்ரெண்டு சொன்னது ஆக்சுவலாக தப்பு. இன்டெகிரிட்டி உள்ள பீப்புளும் இருப்பாங்க, காமராஜர் மாதிரி. ஸோ சில பீப்புள்ஸ்லாம் எல்லா விஷயத்துலேயும் இன்டெகிரிட்டியாக இல்லாமல் இல்லாட்டா கூட சில பர்டிகுலர் விஷயத்துல வெரி இன்டெகிரிட்டியாக இருப்பாங்க. ரொம்ப இந்த ஆனஸ்டி லெவலில் ஹையஸ்ட்டாக வச்சுருப்பாங்க. அவங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பே கிடைச்சா கூட தப்பு பண்ண மாட்டாங்க. ஓகே, ரோட்டில் போய்கிட்டே இருக்கீங்க, திடீர்னு நடுவில் ஒரு 50 ரூபா கீழே கிடக்குது. ஒரு ஆள் பையிலேருந்து 50 ரூபா கீழே விழுது. என்ன பண்ணுவீங்க? உடனே எடுத்து அந்த ஆள்கிட்ட கொடுத்துருவீங்க இல்லையா? இதுதான் உங்களோட பேசிக் திங். இதே இது நீங்கள் ரோட்டில் போகிறீங்க, யாருமே இல்லை, ரோடு வெறிச்சோடி கிடக்குது, கீழே ஒரு 50 ரூபா கிடக்குது. என்ன பண்ணுவீங்க? நான் இதை சொன்ன உடனே இது என்னையா லுச்சாத்தனமாக இருக்குது, எடுத்து வச்சுக்கோயா அப்படின்ற மாதிரி தான் நிறைய பேர் திங்க் பண்ணுவீங்க இல்லையா? ஆனால் அங்கவும் அது நம்ம பணம் இல்லையே. முதல்லையும் ஏன் நம்ம முதல்லையும் உங்கள் அந்த ஆள் கீழே போட்டவன் முன்னாடி போய்கிட்டே தான் இருக்கலாம், நீங்கள் அதை எடுத்து வச்சுக்கலாம். முதல்ல எடுக்கிறவன் பெரிய திருடன். ஆனால் நம்ம ரேஷனாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னா, அவன் கீழே போட்டதை பார்த்துட்டு அவங்ககிட்ட சொல்லாமல் எடுக்கிறான் பார்த்தீங்களா, அதுதான் தப்பு. யாருமே இல்லாத நேரத்தில் பணத்தை எடுத்தால் தப்பு இல்லைன்னு. அப்போவும் என்ன பண்ணணும்? அந்த 50 ரூபா எடுத்து எய்தர் நீங்கள் ரொம்ப பெரிய பணமாக இருந்தால் போலீஸ்கிட்ட ஒப்படைச்சிடலாம். இப்போ நிறைய ஆட்டோ டிரைவர்ஸ்லாம் வண்டியில் காசு கிடைச்சது எடுத்துகிட்டு போயிட்டு போலீஸில் கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. அதெல்லாமே இன்டெகிரிட்டி. அந்த பணத்தை அவன் வச்சுக்கலாம்ல. அதே மாதிரி இல்லை, அந்த 50 ரூபா உங்களுக்கு இல்லைன்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா என்ன பண்ணலாம்? நீங்கள் போயிட்டு ஒரு உண்டியில் போட்டுருங்க. கடவுள் அதுக்கப்புறமேட்டா அது எப்படியா அவங்ககிட்ட போட்டோம், நம்ம பிரச்சனை முடிஞ்சிச்சு, நம்ம அதில் விடக்கூடாது. ஸோ இதுதான் பிரின்சிபிள் சென்டர், இதுதான் இன்டெகிரிட்டி. ஐ டோன்ட் வாண்ட் தட் மணி இஸ் நாட் மைண்ட். ஐ ஹாவ் நோ ரைட் ஓவர் தட் மணி. அப்படி நினைக்கிறான் பார்த்தீங்களா, அவன் தான் பிரின்சிபிள் சென்டர்ட் இன்டெகிரிட்டி உள்ள பர்சன். ஓகே, இது இருக்கிறதுக்கு நம்ம செல்ஃப் நாலேஜ். அதே மாதிரி இந்த பீப்புளெலாம் பார்த்தீங்கன்னா தே ஹாவ் ஹை செல்ஃப் நாலேஜ். நான் உங்களோட ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் நோ தை செல்ஃப் எடுத்தேன், அதை போய் மறுபடியும் படிங்க. இன்ஃபேக்ட் ஹை செல்ஃப் நாலேஜ் உள்ளவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, தே ஓன்ட் பி அன்ட்ரூத்ஃபுல் ஃபார் தெம் செல்ஃப். ஓகே, நான் ஒரு இது சொல்கிறேன் பாருங்கள். இப்போ உங்களால் ஒரு விஷயம் முடியலைன்னு நீங்கள் கிளியராக தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். அதான் செல்ஃப் நாலேஜ். என்னால் இது முடியும், என்னால் இது முடியாது, அதான் செல்ஃப் நாலேஜ். ஓகே, ஆனால் என்னால் இது முடியும்னு நினச்சி செய்ய ஆரம்பிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமேட்டா அது முடியாதுன்னு நினச்சி நம்ம பின்வாங்குறோம் பார்த்தீங்களா, அப்போ என்ன அர்த்தம்? நமக்கு செல்ஃப் நாலேஜ் இல்லை. இல்லாட்டிய முடியாத ஒரு விஷயத்த வீம்புக்கு பண்ணுறது, இதுவுமே செல்ஃப் நாலேஜ் இல்லை, செல்ஃப் டிசிப்ளின் இல்லைன்னு தான் அர்த்தம். ஓகே, இது ரெண்டுமே பண்ண மாட்டாங்க இந்த மாதிரி இன்டெகிரிட்டி உள்ள பர்சன்ஸ். இன்டெகிரிட்டி உள்ள பர்சன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் தே டிசைட் வாட் தே நோ, வாட் தே டோன்ட் நோ. Then they will engage in only those activities which they feel they are comfortable with. Only when they feel they are comfortable, they will engage in such activities. Okay, and they will never engage in activities which they are not comfortable with. They don't, which they can't do it. They don't lie around out to themselves. They will be truthful not only to others, to their own self. அவங்க இந்த மாதிரி பிரின்சிபல் சென்டர் லீடர்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா பயங்கர ஃபிம்மாக இருப்பான், ரொம்ப தைரியமாக இருப்பான். அவனுக்கு பயம் இருக்காது இந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு. இப்போ நான்லாம் நினைப்பேன், எனக்கெல்லாம் நிறைய பயம் வரும். என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, ஐ லீட் அ ஹைலி காம்ப்ரமைஸ்ட் கைண்ட் ஆஃப் லைஃப். நினச்சா சின்ன சின்ன பொய்யெல்லாம் சொல்லிக்கலாங்கிற மாதிரி நம்ம வாழ்ந்துக்கிட்டு இருப்போம். அந்த மாதிரி வாழவே கூடாது, அதெல்லாம் இன்டெகிரிட்டி இல்லாது. அந்த மாதிரி ஆட்கள் லீடர்ஷிப்பாக ஆகவே முடியாது. எப்போ நீங்கள் எல்லா விஷயத்துக்குமே காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி ஒரு பொய் சொல்கிறது, இதுதானே இப்படி பண்ணிக்கலாமே அப்படி பண்ணிக்கலாமே அப்படிலாமே உங்களை காம்ப்ரமைஸ் பண்ண இந்த இன்டெகிரிட்டிங்கிறது போய்கிட்டே இருக்கும். இந்த இன்டெகிரிட்டிங்கிறது போக போக யாருக்குமே உங்களால் இன்ஸ்பயர் பண்ண முடியாது. நீங்கள் அப்படிப்பட்ட பர்சனாகவே இருக்க மாட்டீங்க. யூ கான்ட் கிரியேட் ட்ரஸ்ட் இன் அதர்ஸ்.
லீடர்ஷிப்புக்கு ட்ரஸ்ட் அதர்ஸ்கிட்ட க்ரியேட் பண்ணணும். இந்த ட்ரஸ்ட்டை எது க்ரியேட் பண்ணணுன்னா இன்டெகிரிட்டி தான். இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் நிறையா ஸ்கில்ஸை ஏர்ன் பண்ணலாம். ஒரு பயம் இல்லாததை, ஒரு கோபம் இல்லாமல் இருக்க தன்மையை, நிறையா காம்பிடென்சிலாம் எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸில் படித்தோம் இல்லையா, அதெல்லாமே நீங்கள் கற்றுக்கலாம். ஆனால் இந்த ஸ்கில் இருக்குது பார்த்தீங்களா, என்னது இன்டெகிரிட்டி அண்ட் ட்ரஸ்ட்டு, தட் இஸ் அதர்ஸ்கிட்ட. ட்ரஸ்ட்டுங்கிறது மக்கள் அடுத்தவங்கக்கிட்ட நம்ம மேலே ஒரு நம்பிக்கை, அதெல்லாம் நம்ம கற்றுக்க முடியாது. அதெல்லாம் நம்ம ஏர்ன் பண்ணணும். அதை ஏர்ன் பண்ணணுன்னா நம்ம அதுபடி நடக்கணும். அதுதான் இந்த இன்டெகிரிட்டி. when you act with honesty and integrity, you will naturally inspire trust in others and people naturally follow you and you will naturally become a leader. If you lack this, you will never become a leader. So that is why this is also another basic ingredient. Okay, இது இல்லாமல் இன்னொரு 2 ingredient, வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ingredient இருக்குது. ஒன்று வந்து curiosity. ஓகே, 4th ingredient curiosity. இந்த மாதிரி பீப்புள்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, லீடர்ஸ் எல்லாமே they like and seek new things. They have a high creative life, adventurous life. They like everything. In fact, ஒரு ஆள் என்ன சொல்வார்னா, நான் பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி பிஎஸ்சி ஃபிசிக்ஸ் படித்தேன், என் வேலை அது, அதில் தான் நான் போவேன். நான் எதுக்கு ஹிஸ்ட்ரி படிக்கணும், நான் எதுக்கு ஜாகிரஃபி படிக்கணும், நான் எதுக்கு ரோட்டு கடையில் இருக்கிற இதெல்லாத்தையும் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும், சேல்ஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும், மேனேஜ்மெண்ட்டை பற்றிக்கணும். அந்த ஆளுங்கள்லாம் அப்படியே தான் இருப்பாங்க. லைஃப் லாங் அதுக்குள்ளேயே தான், வட்டத்துக்குள்ளேயே தான் இருப்பாங்க. அதுக்குள்ளே மேனேஜர் ஆகிட்டு வளருவாங்க, அது வேறு விஷயம். பட் ஒரு லீடர் ஆகணும்னா அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. யூ ஷுட் ஹாவ் அ க்யூரியாசிட்டி டு லேர்ன் அ லாட் ஆஃப் திங்ஸ். லீடர்ஸ் அந்த மாதிரி தான். தே லேர்ன் அ லாட் ஆஃப் திங்ஸ். தே ஆர் க்யூரியஸ் அபவுட் திங்ஸ். ஓகே, என் கூட ஒருத்தர் இருக்கார். அவர் வந்து என்ன பண்ணுவார்னா, பஸ்ஸில் ஏறி உட்காந்தாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவர் வந்து நான்லாம் என்ன பண்ணுவேன்னா, எது கையில் ஃபோன் இருந்தால் ஃபோனை பார்ப்பேன், இல்லை தூங்குவேன், இல்லை புஸ்தகம் படிப்பேன், அந்த மாதிரி தான் பண்ணுவேன். அவர் என்ன பண்ணுவார் தெரியுமா, பஸ்ஸுக்குள்ளே ஏறி உட்காந்தாருன்னா அப்படியே வெளியில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்ப்பார். குறிப்பாக ஏதாவது ஒரு ஊர் போகுதுன்னா அந்த ஊரில் என்னென்ன ரோடு, என்னென்ன பரலாங்க, இந்த ரோடு எங்கே, அந்த ரோடு எங்கே, அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்குவார். அதனால் பார்த்திங்கன்னா அவர்கிட்ட நிறைய விஷயங்கள் தெரியுங்க. இன்ஃபேக்ட் இப்போ எனக்கே ஒரு இந்த நான் தங்கிட்ட இடத்துல என்னோடய அட்ரஸை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா அடுத்தவங்களுக்கு வழி சொல்கிறதுக்கு எனக்கு தெரியாது. காரணம் என்னென்னா, நிறையா லேண்ட்மார்க்ஸ் எனக்கு தெரியாது. ஆனால் அவர்கிட்ட அவரோட வீட்டை கேட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவர் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற கடை, அவர் தெரு முக்கில் இருக்கிற கடை பேர், அவர் தெரு கடைசியில் இருக்கிற கடை பேர் எல்லாமே தெரிஞ்சு வச்சுருப்பார். அது பேரோட சொல்லுவார், அது என்ன கலரில் போர்டு இருக்குலாம் சொல்லுவார். அந்த மாதிரி. ஸோ இன்ஃபேக்ட் அது ஒரு ஸ்கில்லுங்க. அந்த ஸ்கில் வந்து இப்போ நான்லாம் அதெல்லாம் அப்படிலாம் இப்போ வளர்க்குறது இல்லை. ஆனால் அப்படிலாம் வளர்த்தா நல்லது. சும்மா ரோட்டில் போகிற நேரத்தில் வெட்டியாக மைண்டை எங்கேயோ அலப்பாயிடாமல் போகும்போது என்கேஜ் பண்ணிக்கிட்டே போகிறது. பஸ்ஸில் போகும்போது சும்மா உட்காந்துட்டு ஒன்றுமே இல்லாமல் உட்காந்துட்டு இருக்கிறத விட, இல்லை தூங்குறத விட, அந்த நேரத்துலையும் ஏதாவது மைண்டுக்கு வேலை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்குது. இந்த மைண்டை வந்து பிஸியாக வச்சுக்கிட்டு இருக்குது. இந்த க்யூரியாசிட்டி அதுவும் பண்ணும், வெரி ஷார்ப்பாக இருக்கும். யூ லேர்ன் சம்திங் நியூ. ஓகே, அதுக்காக அன்னெசரி லேர்ன் பண்ண அவசியம் இல்லை. ஜஸ்ட் சம்திங் தட் கம்ஸ் யுவர் வே. ஓ, இந்த இடத்துல இந்த காலேஜ் இருக்குது, நம்ம போகிற ஊரில் இந்த காலேஜை பார்த்தோம், அந்த மாதிரி அதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும். ஓகே, அந்த மாதிரி நிறைய பேர் அப்படி இருக்க மாட்டாங்க. இது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். இது மாதிரி நிறையா க்யூரியாசிட்டிங்கிறது எப்படி வேணால் வரலாம். ஓகே, இன்றைக்கி நீங்கள் திடீர்னு நீங்கள் இப்போ டெய்லி 3 மணி நேரம் டிவி பார்த்து வீட்டில் சும்மா வேஸ்ட் பண்ணுறீங்கன்னா, அந்த 3 மணி நேரத்துக்கு டிவி பார்க்குறதுக்கு வேறு ஏதாவது ஒன்று பண்ணலாமே, வேறு எதாவது படிக்கலாமே. நீங்கள் பார்க்குற வேலையில் வேலை முடிச்சு வந்துட்டீங்க, வேறு எதாவது பண்ணலாமே. க்யூரியஸா? ஓகே, ஸோ யூ மே டெவலப் அ நியூ ஹாபி. ஓகே, தட் வில் இம்ப்ரூவ் யூ. அந்த மாதிரி. ஸோ லீடர்ஸ் ஆர் க்யூரியஸ் அபவுட் லைஃப் அண்ட் தே ஆர் ஆல்சோ வெரி டேரிங். தே ஆர் வில்லிங் டு டேக் ரிஸ்க்ஸ். அதான் அடுத்தது டேரிங். 5th காம்பனண்ட் டேரிங். தே ஆர் டேரிங். தே ஆர் வில்லிங் டு டேக் ரிஸ்க் அண்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அண்ட் ட்ரை நியூ திங்ஸ். இந்த க்யூரியாசிட்டியோட அங்கமாக தான் இது வரும். when they are curious about something, no, they are willing to do that. Okay, and for that they risk themselves to achieve that. And when they achieve that, no, when they
experiment, no, they will be face failures. When you risk something, there are chances of failure. Okay, most of the people don't do certain things because they fear the risk. அதனால தான் நிறைய பேர் பண்ண மாட்டாங்க. இந்த ஒரு ஸ்கில் தான் லீடரை நார்மல் பர்சன்ட்டு விடுபடுத்தும். லீடர்ஸ் வந்து ரிஸ்க்குக்கு பயப்பட மாட்டாங்க. அதுக்காக போய் கிணத்துல நான் அவ்வளோ சொல்லலை. ஓகே, இன்ஃபேக்ட் நான் அந்த மாதிரி ஒரு ஆள் தான் வச்சுக்கோங்களேன். அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. ரிஸ்க் வந்து கேல்குலேட்டட் ரிஸ்க்காக இருக்கணும். அதே மாதிரி ரிஸ்கில் நீங்கள் ஃபெயிலியர் ஆனால் அதுலேருந்து லேர்ன் பண்ணி மேலே வர தெரியணும். ஓகே, ஸோ இதெல்லாமே அவங்கக்கிட்ட இருக்கும். They will learn from their failures and they will keep on taking risks and they will keep on daring about life. So they will learn. Okay, so these are all the 5 basic ingredients of leadership. Okay, நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு important word. True leaders are not born, they are self-made. Self-made means they are made themselves. In fact, nobody will teach you about leadership. Of course, you can learn it from some books. In fact, management instituteலாம் லீடர்ஷிப்லாம் பற்றிலாம் சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டாங்க. மேனேஜ்மெண்ட் இன்ஸ்டியூட்ஸ் எல்லாம் they will train you to become a manager. Okay, in fact, there is a difference between a manager and leader. That is what I will going to give you in my next lesson. But நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க, leadership is self-made. There is of course leadership training சொல்லுவாங்க. ஆனால் அந்த ட்ரைனிங்கில் என்ன இருக்குன்னா உங்களை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்காக தான் இருக்கும். இன்ஃபேக்ட் ட்ரைனிங்கிற வார்த்தை வந்தாலே அங்கே லீடர்ஷிப் கிடையாது. ட்ரைனிங் இஸ் நாட் ஃபார் லீடர்ஸ். லீடர்ஷிப்புக்கு எஜுகேஷன் நடக்கணும். ஆனால் நம்ம ஊரில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ட்ரைனிங்கை தான் பெருசாக சொல்லுவாங்க. காரணம் என்னென்னா நம்ம நாட்டில் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் ரொம்ப புவராக இருக்குது. அதனால் ட்ரைனிங் தான் எஃபெக்டிவாக இருக்குது. ஸோ ட்ரைனிங் தான் பெருசுங்கிற மாதிரி பேசுவாங்க. ஆனால் ட்ரைனிங்கில் ஒன்றும் கிடையாது. ட்ரைனிங்கில் ஒரு குறிப்பிட்டது தான். ஆனால் எஜுகேஷனில் எவ்வளவோ இருக்குது. ட்ரைனிங் இஸ் ரிஜிட், education is flexible. Training is focused on achieving some goals. Education is about achieving a vision. It's a broad. Okay, there is a difference. So education வந்து நம்ம ஊரில் சரியாக இல்லாததுனால ட்ரைனிங்கில் ட்ரைனிங்க்கு இங்கே அதிக மதிப்பு. ஓகே, அப்படி இருக்காது. ஸோ leadership has to be self-taught. In fact, lot of leaders became because they wanted to become a leader. Okay, in fact, leadership is a personalized goalனு கூட சொல்லலாம்னு வச்சுக்கோங்களேன். இன்ஃபேக்ட் ஆர்கனைசேஷன்ஸ்க்கு வந்து லீடர்ஷிப் ஸ்கில்ஸோட ஒரு மேனேஜர் கிடச்சா தான் வச்சுக்குவாங்க. ஆனால் அவங்க லீடர்ஷிப்லாம் சொல்லி கொடுத்துட்ருக்க மாட்டாங்க. லீடர்ஸோடு இருந்தால் நல்லதுன்னு நினைப்பாங்க. ஓகே, ஸோ வித் திஸ் ஐ எம் எண்டிங் திஸ் லெசன். ப்ளீஸ் ரிமெம்பர் திஸ் 5 பேசிக் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் அண்ட் தீஸ் 5 திங்ஸ். நீங்கள் என்ன வேலை பார்க்குறீங்களோ, என்ன இது பண்ணுறீங்களோ, இந்த ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் வளர்க்க முயற்சி பண்ணுங்கள். ஓகே, இது எல்லாம் வளர்க்கலன்னா கூட ஒரு சில ஸ்கில்ஸ் வளர்க்க. உதாரணத்துக்கு பேஷன் இருக்கட்டும், ஹாவ் எ கிளியர் ஐடியா அபவுட் வாட் யூ வாண்ட், விஷன். அதே மாதிரி இன்டெகிரிட்டி அண்ட் ஆனஸ்டி அது இருக்கலாம் இல்லையா. இந்த க்யூரியாசிட்டி அண்ட் டேரிங் கூட நார்மலான பீப்புளுக்கு வேண்டாம். இஃப் யூ டோன்ட் திங்க், அஃப்கோர்ஸ் லீடராக இருக்கணும்னா அதெல்லாம் வேணும். பட் இப்போ நார்மல் பர்சன் ஹை ரிஸ்க் எடுக்கிறவங்க இது வேணாம். பட் மற்ற 3 நீங்கள் வச்சுக்கலாம். யார் வேணால் இந்த ஸ்கில்ஸை அக்வயர் பண்ணலாம். நீங்கள் அக்வயர் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் பண்ணுற வேலையில் எஃபெக்டிவாக இருப்பீங்க. ஓகே, ஸோ வித் திஸ் ஐ எண்ட் திஸ் லெசன். பை.